جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے سیاسی مخالف نہیں، ہمارا سیاسی دشمن نہیں، ایسا اس ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہے جو میں کہوں کہ یہ میرا مخالف ہے، میں اس سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس غربت، اس بے روزگاری اور اس مہنگائی سے ہے۔ ہم تین نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں۔ ہم نے یہی اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، یہی اپنا والدہ سے میں یہ سیکھا ہوں کہ اس ملک کا غریبوں کو کیسے نمائندگی کرنا ہے، اس ملک کا مزدور کا، اس ملک کا کسان کا کیسے خیال رکھنا ہے، اس ملک کا عام آدمی کا آواز بننا ہے، اس ملک کا پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرنا ہے۔ یہ ہمارا ٹریننگ ہوا ہے تو اس میں ہوا ہے۔ ہمیں گالم گلوچ کی سیاست نہیں آتا، ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا، اور ہاں ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتا۔ مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ اگر اسلام میں جنت والدوں کے پیروں کے نیچے ہوتا ہے تو پھر سیاسی جنت اس عوام کی قدموں کے نیچے ہے۔ میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں، میں اس شخص کا نواسا ہوں جس نے یہ ہمیں نعرہ دیا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ میں کہیں اور نہیں دیکھوں گا، نہ کسی سے مدد مانگوں گا، مگر آپ سے مدد مانگتا ہوں، اس ملک کے نوجوانوں سے میں مدد مانگتا ہوں، اس ملک کے بزرگوں سے میں ان کی مدد مانگتا ہوں، اس ملک کے مزدوروں سے، محنت کشوں سے، طالب علموں سے، سفید پوش طبقہ سے میں مدد مانگتا ہوں کہ میرا ملک مشکل میں ہے، میرے عوام تکلیف میں ہے، آئے میرے ساتھ دے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کیسے اس ملک کے عوام کی قسمت تبدیل کریں گے، ہم کیسے اس ملک کی قسمت تبدیل کریں گے۔ آپ پوچھے میرے نوجوان بھائی بہنوں، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھے کہ قائد عوام کے آنے سے پہلے یہ شانگلہ کیا تھا اور قائد عوام کا سیاست کے بعد یہ شانگلہ کیا بنا۔ آپ پوچھے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے پہلے کیا تھی، آپ پوچھے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے حکومت کے بعد آپ کو کیا ملا۔ اب میں نے سارے سیاستدان کو نزدیک سے دیکھا ہے، جیسے آپ ان سب کی سیاست پہچان چکے ہیں، ان کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، ویسا میں بھی ان کو پہچانتا ہوں، میں بھی ان کو جانتا ہوں۔ ویسے ذاتی طور پہ اچھے لوگ ہوں گے، مگر ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ان کا سیاست وہی پرانا سیاست ہے، وہی نفرت کی سیاست، وہی تقسیم کی سیاست، وہی انا کی سیاست، وہی انتقام کی سیاست جس کو ہم نے دفن کرنا ہے۔ ہم نے ایک نئی سیاست لے کر آنا، نئی سیاست متعارف کرنا ہے جس میں عوام کی خدمت کیا جاتا ہے، عوام کے مسائل کو دیکھا جاتا ہے، عوام کو معاشی طور پہ مضبوط بنایا جاتا ہے،
जब मुआशी तरक्की की बात हो तो मेरा मजदूर की मुआशी तरक्की की बात हो, मेरा किसान की मुआशी तरक्की की बात हो, ना कि इशराफिया के मुआशी तरक्की की बात हो, ना कि सरमायादारों के मुआशी तरक्की की बात हो। अगर हम पाकिस्तान का मुआशी तरक्की चाहते हैं तो हमें अपना मीशत को अवाम के मफाद के मुताबिक चलाना पड़ेगा, किसी और के मफाद के मुताबिक अब ये मीशत नहीं चल सकता। कोई और सियासतदान नहीं है, कोई और सियासी जमात की सियासतदान नहीं है जिनके हाथ साफ है। उनका सियासत इस चीज का कि वो अपना जेब कैसे भरेंगे। मैं वाहिद सियासतदान हूं जो 19 साल की उम्र से 2007 से सियासत करता आ रहा हूं। मेरा वालिद इस मुल्क का सदर रहा, 5 साल हुकूमत हमारा, सूबाई हुकूमत में 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहा। अब मैं मुल्क का सबसे नौजवान वजीर खारजा रहा 18 महीनों के लिए। मेरे हाथ साफ है, मेरे मुखालिफ भी नहीं कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में आप समझो कितना मुश्किल चीज होता है अपना हाथ साफ रखना। ना करप्शन का कोई दाग है इन हाथों पे, ना मेरे मुल्क के अवाम का खून है। मैं अपना जेब भराने के बजाय आपका जेब को भरना चाहता हूं, इस मुल्क के मजदूरों के जेब भरना चाहता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे पास एक पूरा प्लान है कि हम 5 साल के अंदर ही अंदर जो हमारा तनख्वाह है, जो आपका तनख्वाह है, इंशाअल्लाह ताला हम उसको दुगनी करेंगे। हम ना सिर्फ हम इंशाअल्लाह ताला हमने ये साबित कर दिया माजी में भी कि जो कम से कम तनख्वाह है उसमें सबसे ज्यादा इजाफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। जो हुकूमत के सरकार की तनख्वाह है उसमें भी इजाफा सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। अब इंशाअल्लाह ताला हमारा ये मंसूबा है कि हमने मुल्क भर में ये टारगेट रखना है, हमारा टारगेट रखना है कि 5 साल में हमने दुगनी करना है पाकिस्तान का आम आदमी का तनख्वाह। यही तरीका है कि हम महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। और ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है, ये इतना मुश्किल एक मंजिल नहीं है, हम इस पे पहुंच सकते हैं। हमें अपने मजदूरों को बस उनका मेहनत का सिला दिलवाना है। अगर हम मेहनत का सिला दिलवाएंगे तो आपका मईशत चल सकता है। अगर उनको अपना मजदूरी का, अपना मेहनत का सिलत नहीं मिलेगा तो फिर ये मईशत कैसे चल सकता है। वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम अपने किसानों को अपनी फसल का कीमत दिलवाएंगे। बाहर के जो ममालिक हैं उनको हम डॉलर में गंदम खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं। हमारे अपने किसान, हम उनको वही रेट दे दें जो आप यूक्रेन का फार्मर को दे रहे हो, जो आप रूस का फार्मर को दे रहे हो। इंशाअल्लाह ताला हम वही रेट अपना पाकिस्तान का किसान को दिलवाएंगे। वो पाकिस्तान का किसान का ना सिर्फ उनका फायदा होगा, हमारा मईशत पूरा का पूरा मईशत का फायदा होगा। हम अपने लोगों को भी खिलाएंगे, हम बाकी पूरी दुनिया में अपने जो फसल है वो पहुंचाएंगे। मैं अपने नौजवानों को कहना चाह रहा हूं कि रोजगार देने का वादा हर कोई सियासतदान करता है। इनका सियासत ये है कि हम आएंगे कि रोजगार, मगर मेरा तारीख ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड ये है, ये कोई झूठ नहीं है, ये सियासी नारा वो तब्दीली वाला या वोट के इज्जत वाला नहीं है। ये हमने करके दिखाया, 3 नस्लों से करते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं भी करके दिखाऊंगा। अब पूछिए अपने बुजुर्गों से
کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم بنا، جو اس ملک کے نوجوان کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی جو روزگار کے مواقع اس شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دلوائے تھے، کیا کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ میاں صاحب کے جو یہ احتساب بیورو تھے اور سیف الرحمان کا جو نظام تھا، وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ کیس بنائے تھے کہ آپ نے روزگار کیوں کیا، آپ نے روزگار کیوں دی، یہ آپ نے ملک کے وسائل پہ ڈاکہ مارا کہ آپ نے روزگار دیا ہے. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پیشی تھی کورٹ میں، تو پوچھا کیا کہ شہید بی بی آپ پہ یہ الزام ہے. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ جی ہاں، مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے روزگار دی، اور انشاءاللہ تعالی اگر روزگار دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گی. ہم نے انشاءاللہ تعالی مقامی لوگوں کو روزگار دینا ہے، اپنے مقامی لوگوں کو روزگار دینا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ اپنے منصوبے بنائیں گے، اپنے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس بنائیں گے. ہم نے سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے، مطلب حکومت اور کاروباری طبقہ مل کے کام کرتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے سندھ میں ہم نے سڑکیں بنائے ہیں، برج بنائے ہیں، تھرکول کو نکالا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے تحت ہم ایک پبلک ورکس کے لیے انفراسٹرکچر کو دلوانے کے لیے منصوبے کریں گے، جس کا خرچہ صرف حکومت نہیں مگر حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کریں گے. اور ہمارا شرط صرف اتنا ہوگا، میاں صاحب کہتا ہے کہ وہ معیشت کو ترقی دلوانا ہے تو آپ انویسٹمنٹ کروا دیں، اور جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان سے کوئی سوال نہ پوچھیں. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے، ہم حکومت اور کاروباری طبقہ مل کے کام کریں گے، مگر سوال ہم ضرور کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں، مگر سوال ہم پوچھیں گے کہ آپ نے میرے مقامی بھائیوں کو کتنا روزگار دیا ہے. سوال ہم پوچھیں گے کہ انویسٹ تو آپ نے کیا ہے، بہت ہی اچھا ہے، ہم آپ کا بھی معاشی ترقی چاہتے ہیں، مگر آپ ہمارے مزدوروں کو کتنا تنخواہ دے رہے ہیں. اگر آپ ہمارا مزدور کو خوش رکھ رہے ہیں تو آپ کو ہم خوش رکھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے مزدوروں کو محنت کا صلہ نہیں دے رہے ہیں تو ہم کسی اور کو لے کر آئیں گے، کسی اور سے انویسٹمنٹ کروائیں گے، کسی اور سے کام کروائیں گے. مگر جب تک مزدور خواہ ہوں، جن کو کہا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور پھر آپ کا زندگی میں آسانیاں آئیں گی، جن کو کہا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور آپ کو روزگار ملے گا، اور آپ اس روزگار کر کے آپ کا خاندان کو آپ خیال رکھ سکیں گے. کہ میں جانتا ہوں کہ ایک نہیں دو ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، دو ڈگریاں میرے نوجوان بھائیوں کے بہنوں کے ہاتھ میں ہیں، وہ دھکے کھا رہے ہیں، روزگار نہیں مل رہا ہے. میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کا، ریاست کا، حکومت کا ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوائے، چاہے وہ ملک میں ہو، چاہے وہ باہر ہو، جہاں بھی ہو. ہمارے لوگ محنتی ہیں، ہمارے لوگ ہوشیار ہیں، ان کو تھوڑا سا مدد سے ہم روزگار دلوا سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی حکومت اب بن رہی ہے. جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہم نے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ متعارف کروایا، اور اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈ سے ہم غربت کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں. اپنے جو غریب ترین خواتین ہیں اس ملک کی، ان کو مالی مدد پہنچا رہے ہیں. اس بار ہم اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، نوجوان بہنوں کے لیے، آپ کے لیے میں ایک یوتھ کارڈ دینا چاہ رہا ہوں، اور اس کارڈ کے تحت انشاءاللہ تعالی
میرے یوتھ کو، میرے بھائیوں کو، میرے نوجوانوں کو وہ سہولتیں ملیں گے جن سے انشاءاللہ تعالی ان کو روزگار ملنا اور ملنے میں آسانیاں آئیں گی، ان کو سہولتیں دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ میں خود نوجوان ہوں اور میں خود تعلیمی ادارے سے گزر چکا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے کسی طالب علم کے لیے، جب آپ نے اپنا تعلیم حاصل کیا ہے، ڈگری تو ایگزام ختم کر کے، گریجویشن کر کے آپ نے ڈگری تو لے لیا ہے، مگر وہ وقت جب آپ روزگار کی تلاش میں ہیں اور روزگار ملتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ سے دوسرے لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہے، تو اس نوجوان کو جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب وہ نیا یونیورسٹی سے اپنے پڑھائی مکمل کر کے روزگار میں تلاش ہوتے ہیں۔ تو اس پہلا سال کے لیے ان نوجوانوں کے لیے جو ضرورت ہے، ان کو ہم یوتھ کارڈ کے تھرو ایک سٹائپن دیں گے، مالی طور پہ ان کا مدد کریں گے، تاکہ وہ جب وہ اپنے روزگار کی تلاش میں ہیں تو ان کو حکومت کی طرف سے کوئی مدد معاشی طور پہ ملے۔ ساتھ ساتھ ان کو ایک انٹرنشپس کے لیے، چاہے وہ حکومت کے ساتھ ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہو، چاہے وہ فورن سیکٹر کے ساتھ ہو، ہم ان کا یوتھ کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ان کو پیڈ انٹرنشپس دلوائیں گے، تاکہ وہ اپنا ایکسپیرینس بھی بنا سکیں، تاکہ جب وہ جابز کے لیے آخر میں تلاش وہ کریں گے تو ان کا یوتھ کارڈ کا 1 سال کا سٹائپنڈ بھی ملا ہے، کم از کم 1 سال کا تو ایکسپیرینس بھی ملا ہے۔ مگر میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ یہ نہ صرف ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے، مگر ہر کوئی جو ہمارے نوجوان ہے جو بے روزگار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کو کوئی سکل حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ووکیشنل سکلز دلوائیں گے اسی کارڈ کے تھرو، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو وہ ووکیشنل سکلز دلوائیں گے، اور بعد میں ہم چاہیں گے کہ ان کا روزگار کی تلاش میں بھی ہم مدد کریں، کہ پورا ملک میں جو بھی ویکنسیز ہے ہم ایک سینٹرلائز سسٹم بنا کے اس کارڈ کے تھرو اپنے نوجوانوں کے پاس پہنچے، جن کے پاس وہ سکلز موجود ہے اور وہ ان کا ضرورت ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کام کر سکے۔ ساتھ ساتھ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے باہر روزگار کے مواقع فراہم کیے تھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ویسے ہی ہم آپ کے لیے، جو میں سکلز کا بات کر رہا تھا کہ ہم ووکیشنل ٹریننگ دیں گے، اس ووکیشنل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ لینگویج ٹریننگ ہوں گے، تاکہ اگر ہم آپ کے لیے باہر بھی کوئی دنیا میں کوئی روزگار کا موقع ہو تو اس کے لیے بھی وہ ہم زبان آپ کو سکھائے، تاکہ آپ اس ملک میں جا کے روزگار فراہم کر سکتے ہیں۔ اس پہ جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو جہاں میں جاتا تھا میں اسی پہ بات کرتا تھا کہ ہم کیسے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اپنے پاکستانی نوجوان جو ادھر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ کافی کچھ کام ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت بنے گا تو میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے نہ صرف پاکستان میں روزگار کا بندوبست کروں گا، مگر قائد عوام کی طرح پاکستان کے باہر بھی آپ کا روزگار کی بندوبست کروں گا۔ اگر قائد عوام نے آپ کو سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ میں بھیجا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یورپ میں، امریکہ میں، چین میں، جاپان میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے مواقع فراہم کروں گا۔ ساتھیوں، میں خاص طور پہ اس ملک کے خواتین سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں اس ملک کی خواتین کا خدمت ویسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کوئی بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا ہے۔ میں اس ملک کی خواتین کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا،
आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दे के मुल्क के दुनिया का सबसे पहला मुस्लिम खातून वजीर आजम बनाया था। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपसे ज्यादा आपको सबसे ज्यादा मालूम है, आपको मालूम है कि कितना मुश्किल है अपना किचन चलाना इस वक्त में। आपको मालूम है कि कितना मुश्किल है आपका घर चलाना इस वक्त में। आपको मालूम है कि आपके घर में कितना तकलीफ है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका नुमाइंदगी करूंगा। जैसे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आपका ख्याल रखती थी, वैसे इंशाअल्लाह ताला मैं ना सिर्फ आपका ख्याल रखूंगा, आपका हर मसला को देखूंगा। आपका परेशानी मेरा परेशानी है। इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तादाद में इजाफा करेंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जहां अपने भाइयों को रोजगार दिलवाएंगे वहां हम अपने बहनों को भी रोजगार दिलवाएंगे। हम समझते हैं कि ये मुल्क की मईशत सिर्फ तब चल सकता है, सिर्फ तब चल सकता है। साथ साथ हम हमेशा वुमेन्स एम्पावरमेंट में यकीन रखते हैं। सैलाब आया जब मैं वजीर खारजा था, 2 दहाई मुल्क का सरजमीन पानी में डूबा हुआ से और राजनपुर और दोस्त मोहम्मद खान मुजारी साहब PP 297 से। मुजारी साहब के मतलब आप पूरी तरह से जानते हैं, मुझे मज़ीद तारुफ की ज़रूरत नहीं है। तो मुजारी साहब सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपने चचा सरदार रियाज खान मुजारी साहब जो आज खराबी सेहत की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके, तो उनकी तरफ से बात करेंगे। तो उसके बाद फिर मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाज़िर हूँ। दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा आने का मकसद यहाँ पे ये था कि ऑफिशियली मैं PMLN में अपनी ज्वाइनिंग करवाऊँ और मुझे और मेरी फैमिली को मुकम्मल एतमाद है मियाँ नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप पे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप पे, मियाँ हमज़ा शहबाज की लीडरशिप पे और बीबी मरियम बीबी की लीडरशिप पे। वो कल जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा कि कल बड़े मियाँ साहब ने हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा किया। मेरे दादा साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मीर बलखशर मज़ारी साहब के फातिहा खानी पे वहाँ पे हाज़िर हुए, तो वहाँ पे काफ़ी बातें हुई। तो आज हम यहीं पे हाज़िर हुए हैं ज्वाइनिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि आप टिकटों की तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि एक जमात है जिसकी वोट बैंक का, जिससे आप हल्के की लोग हैं, आप बेहतर समझते हैं कि जो सोशल मीडिया पर उनका वोट बैंक का वो कितना वो फ्रॉड है सारा। सर सवाल वो सोशल मीडिया पे सारा फ्रॉड है। इसी फ्रॉड की बुनियाद के ऊपर 9 मई इन्होंने किया है और उसे आज भुगत रहे हैं। इस फ्रॉड में ना आए आप। अच्छा सर, सवाल ये था कि सुन ले कितने टिकट रखे जी। एक सवाल बस, टिकट रखे गए हैं नौजवानों के लिए? देखें, नौजवान और यानी बुजुर्ग जो है ये एक मिक्स मैच होता है। कोई भी बात जो है, कोई भी मामला, कोई भी कारोबारी ज़िंदगी हो, वो न तो सारा बुजुर्ग चला सकते हैं और ना ही सारा जो है वो बच्चे या नौजवान चला सकते हैं। ये मिक्स मैच होता है और एक मुनासिब और बर वक्त ट्रांजिशन होती है। एक ट्रांजिशन होती है कि जब जो बच्चे हैं, वो नौजवान जो हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियां संभालते हैं और ग्रेजुअली जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियां संभालते हैं, और बुज़ुर्ग जो हैं वो ज़िम्मेदारियां जो है वो देते हैं, और उस वक्त वो एक अच्छे गाइड का, एक अच्छा यानी गाइडेंस का जो है वो फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। तो ये ट्रांजिशन जो है ये जब से दुनिया बनी है उस वक्त से चली आ रही है और ये इसी तरह से होता है। और यही मुनासिब होता है
کہ नौजवान जो हैं वो ग्रेजुअली आगे बढ़ें, अपनी ज़िम्मेदारियां संभालें और बुज़ुर्ग जो हैं वो ग्रेजुअली जो है वो रिटायर हों। ये इस मरतबा जो यानी इस दफ़ा कोई एक महाजराई का माहौल है, ये उसी बदबख्त का शाखसाना है। उस बदबख्त ने इस मुल्क का, इस कौम का कल्चर ख़राब कर दिया। उसने नौजवानों को अपने बुज़ुर्गों का यानी जो है वो गुस्ताख बना दिया। उसने ओए तोए का कल्चर लोगों को सिखाया। उसने लोगों को सिखाया कि माँ बाप जो है वो बोझ हैं, इनकी इज़्ज़त नहीं करनी। वो ख़ुद भी क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने किसी की इज़्ज़त नहीं की और ख़ुद भी जो है वो उसका जो अपना जो उसके रवैये रहे हैं, मैं अब किसी की ज़ातियात में नहीं जाना चाहता, तो उस बदबख्त ने यही बीज जो है ये बोने की कोशिश की है, जिससे मुतासर हो के आप लोग भी इस किस्म के सवाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप अपनी भी थोड़ी बहुत जो है ना वो इस सिलसिले में नज़रसानी करें, एजुकेशन करें। ये तसर नहीं आ रहा, ये यकीन है, हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला, और आप भी इसके ऊपर। तो सर ये बताइए कि आपकी जो मुल्क के माशी मसाइल है उस हवाले से कोई तैयारी है? और दूसरा मुझे ये बताइए कि आज जिस तरीके से लोग आपकी जमात में शामिल हो रहे हैं, जिस स्पीड से शामिल हो रहे हैं, इसी स्पीड से जब बुरा वक्त आता है तो ये लोग छोड़कर आपकी जमात को चले जाते हैं, तो जमहूरियत यहाँ पर क्या कहाँ पर खड़ी होगी? इस तरह के जो अमल होते हैं उसको आप कैसे समझते हैं? देखें, बुरे वक्त में खड़ा होना जो है ये जवामर्दी है, बहुत अच्छा अमल है, काबिल सताइश रवैया है। लेकिन मामला ये है कि आप हर किसी से जो है वो एक जैसे रवैये की तवक्को नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने मुल्क में हालात ही क्यों ऐसे लाएं कि इस किस्म के जो है वो रवैयों के ऊपर जो है वो लोगों को जो है वो मुश्किल पेश आए, लोग जो है वो मुश्किलात का शिकार हों। जमहूरियत जो है वो एक ऐसा अमल है कि वो आज़ादी इज़हार राय और एक आज़ाद फ़ज़ा में आगे बढ़ने का नाम है। तो क्यों ना हम मिल के एक ऐसा माहौल पैदा करें कि किसी को मजबूर हो के न किसी की तरफ रहना पड़े और न किसी की तरफ जो है वो जाना पड़े। अगर ऐसे हालात होते रहे हैं तो उनको हमने जो है वो बड़ी जुर्रतमंदी से फेस किया है, और उसी का जो है वो फ्रूट है या उसी का बदल है कि आज हम उन मुश्किल हालात से निकल के जो है वो अल्लाह के फजल से बेहतर हालात की तरफ जो है वो पेशकदमी कर रहे हैं। और हम जो है वो कौम के साथ भी ये वादा कर रहे हैं, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बतौर जमात और मियां नवाज शरीफ ने बतौर लीडर पूरी कौम के सामने ये अहद किया है, ये वादा किया है कि हम मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। इंशाअल्लाह। ये अहद ना किसी ने किया है, ना कोई और सामने आया है, और ना ही किसी के पास कोई प्रोग्राम है, ना ही किसी के पास कोई माजी की मिसाल है। हमने इससे पहले भी मुल्क को ऐसे बहरानों से निकाला है, और हमारा ये दावा है कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क के एक्सपीरियंस के हवाले से भी, अदरवाइज़ भी जो है वो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, तो वो वहद शख्सियत हैं कि मुल्क को इस बहरान से वो कामयाबी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास एक एक्सपीरियंस्ड बैलेंस टीम है, वही टीम इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है। और बहरहाल मुल्क ने इस बहरान से निकलना तो है, अल्लाह के फजल से निकलेगा। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है, अल्लाह के इस्लाम के नाम और अल्लाह के कलमे की आवाज़ के ऊपर जो है वो ये बना है। तो ये इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा और इस बहरान से निकलेगा। अच्छा, राना साहब ये बताइएगा कि आपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें आपने कहा था कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं उसकी गारंटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो वहाँ दरख्वास्तें आना शुरू हो गई हैं इलेक्शन कैंसिल करवाने के हवाले से। अगर हालात चेंज होते हैं फिर नून लीग का लाहे अमल क्या होगा? नहीं, देखें जी, हमारा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है
आप हमारी आप देखें ना, अगर हमारे हम में इस बारे में कोई रत्ती भर भी अगर कोई शक व शुबा हो तो हम ये दिन रात आप देख रहे हैं कि सुबह 9 बजे जब हम सभी यहाँ पे पहुँचे होते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ख़ुद पहुँचे होते हैं और रात गए तक जो है हम इस अमल में मसरूफ़ हैं। आज आपके सामने है कि हमने वो अपने जगह जहाँ पे हमारी कमज़ोरी थी या हमें थोड़ी बहुत मुश्किलात थी, आज हमने जंग डिस्ट्रिक्ट पूरा जो है वो मुकम्मल किया है। इसके ऊपर जो साहिबान आपके सामने बैठे हैं, इस